잠겼나이다. 아멘. The Bible is a collection of many books, telling one unified story from beginning to end. But all those books were written in different literary styles. Yeah, think of it like walking into a bookstore where every aisle has a different kind of literature. There's history or poetry or nonfiction. And when you choose an aisle and pick up a book, you're going to have very different expectations, different things that you're looking for. Right, they're all literature, but they communicate in really different ways. Yes, and so the same thing is true for the Bible. If you don't pay attention to what style it's written in, you will miss out on the brilliance of each book. So, what are the main types of literature in the Bible? Well, first and foremost is narrative. It makes up a whopping 43% of the Bible. After that is poetry, which is 33% of the Bible. And then there's what you could call prose discourse, which makes up the remaining 24%. Nearly half the Bible is narrative. Yes, and this is no accident. Stories are the most universal form of human communication. Our brains are actually hardwired to take in information through stories. And stories are really enjoyable. Why is that? Well, stories train us to make sense of the seemingly random events that happen in life by taking those events and then putting them in a sequence. And then together you can start to see the meaning and purpose of it all. And what links this all together? Well, good stories always have a character who wants something. And then through these characters, an author can explore life's big questions, like who are we, or what's really important in life. And a good story always involves some kind of conflict. Some challenge to overcome, just like in our own lives. And that forces us to think about our own challenges, why there's so much pain or disappointment in the world, and then what can we do about it? And stories usually end with some kind of resolution, giving us hope for our own stories. Since these are Bible stories, are the characters showing me how I should live? Yeah, that's not quite the point. Most Bible characters are deeply flawed. You should not be like them. But we are supposed to see ourselves in them, which helps us then see our lives and failures from a new perspective. And without even realizing it, these stories will start to mess with you and change how you see the world and other people and yourself. Now, there are different types of narrative in the Bible. Yeah, there's historical narrative, but also narrative parables, short biographical narratives like the four Gospels. We'll look at all these in later videos. Okay, next up is poetry, which honestly, I don't read a lot of. Yeah, you're like most people. But 1 out of every 3 chapters in the Bible is poetry. Yeah, why so much poetry? Well, poems mainly speak through dense, creative language, linking together images to help us envision the world differently. Poems use lots of metaphor to evoke your emotions and your imagination. Lots of fancy language, but wouldn't it be easier just to tell me what I need to know? Well, think about it. In life, we tend to form mental ruts, and we think in these familiar, well-worn paths that are very hard to get out of through logic or reasoning. And what good poetry does is force you off the familiar path into new territory. Sneaky. And there's different types of poetry in the Bible. There's lots of types of songs or psalms. There's the reflective poetry of the wisdom books, and then the passionate resistance poetry of the prophets. Okay, the last big literary type is called prose discourse, and it makes up a quarter of the Bible. Yeah, these are speeches, letters, or essays. And the focus here is building a sequence of ideas or thoughts into one linear argument that requires a logical response. Like, hey, have you thought about this thing? You should also consider how it connects to this other thing. And if you do, then you will see that this is the result. And in light of that conclusion, therefore, you should probably stop doing that one thing so that this other thing will be the outcome. So you're persuading me with reason. Yeah, discourse forces you to think logically and consistently and then do something about it. Biblical discourse is found in law collections, in wisdom literature, and the letters written by the apostles. Okay, so each book of the Bible has one literary style. No, actually most books have a primary literary style, like narrative, for example. But then embedded in the narrative, you'll come across poems or parables or a collection of laws. Every biblical book is a unique combination of literary styles. And to read that book well, I need to be familiar with each literary type and how it works. Yeah, so you know what to pay attention to and what questions you should ask. But before we look at each type, there's one more unifying feature of biblical literature that's really important and really cool. And that's what we'll explore next. 여러분 이렇게 만나 뵙게 되어서 반갑습니다. 지난주 우리가 성경의 구약의 창세기서부터 신약의 요한계시록 이 66권의
이 성경의 전체적인 핵심의 내러티브, 내러티브는 뭐라고 그랬죠? 이야기라고 했어요. 이 핵심적인 내러티브가 무엇인가, 그리고 이것이 정말 쭉 이어지는가에 대한 이야기를 살펴보았습니다. 우리는 성경이 이 66권에 관통하는 하나의 이야기가 있다. 그리고 그 이야기의 핵심엔 누가 있다고 그랬죠? 맞습니다. 예수 그리스도가 있다고 우리는 믿습니다. 그렇게 한 권을 전체로 보는 그런 관점이 갖고 있는 유익은 무엇인지도 우리가 함께 살펴보았고요. 오늘은 이 내용이 성경의 양식이라고도 하고 또 장르라고도 표현할 수 있을 것 같아요. 우리가 이 궁극적인 성경의 저자는 누구죠? 네, 하나님이시죠. 이 성경의 궁극적 저자 되신 하나님께서 성경을 기록하실 때 유기적으로 우리 이 인간의 저자들을 사용하셨는데 굉장히 다양한 시대에 굉장히 다양한 저자들 그렇게 그 많은 저자들을 통해서 하나님의 이 생명의 말씀을 기록하게 하시고 우리에게 그것을 전달하게 하셨다고 우리는 믿습니다. 여러분, 그래서요, 우리가 뭐 좋든 싫든지 간에 그 당시에 하나님이 사용하셨던 그 고대 저자들, 그 고대 저자들이 사용했던 어떤 문학적인 그런 양식, 그런 문학적인 장르들을 우리가 좀 알 필요가 있을 수밖에 없어요. 그래서 우리가 이 성경의 본문이 무엇을 정말 말하는가를 우리가 살펴보기 위해서는 이 고대의 문학 양식들에 대해서 아주 조금은 우리가 꼭 숙지하고 있어야만 합니다. 여러분들이 오늘 이 말씀을 듣기 전에 간단한 영상을 보았습니다. 그 영상에는 이 문학의 장르와 유형, 크게는 세 가지 유형이 있다고 했어요. 무엇이었어요? 하나는 내러티브, 이야기였고, 또 하나는 무엇입니까? 두 번째, 시 문학이었어요. 세 번째는 뭐였어요? 네, 담화라고도 하죠. 이렇게 이야기, 시, 담화의 큰 유형으로 봤을 때 퍼센테이지가 그렇게 각각, 그 중에서도 내러티브가 가장 많은 곳을 차지한다고 우리는 그렇게 배웠습니다. 여기 안에서 더 세부적으로는 뭐 어떤 것이 있을까요? 예언의 또 형식, 뭐가 있을까요? 네, 그렇죠. 비유 형태, 뭐 그런 것들이 있고, 또 율법의 형식으로 되어 있는 법조문처럼요, 그렇게 되어 있는 말씀의 유형도 있고, 지혜서의 어떤 형식을 따라가는 그런 장르가 있는 거예요. 그러니까 큰 이 장르가 있고 그 하위의 장르가 있는 거예요. 큰 문학적인 형식으로 봤을 때는 여기에 포함되지만 그 안에서 보면 조금 더 그 안에서는 또 세부적으로 우리가 문학 형식을 그렇게 말할 수 있다는 말입니다. 쉽게 얘기해서 앞선 영상에서는 어떤 걸로 표현했냐면 북스토어, 서점에 가가지고 어떤 책을 우리가 찾아내는 그 과정들을 생각을 해보면 비유컨대 성경을 우리가 문학으로 읽어내려는 그런 시도가 마치 그런 것과 비슷하다는 거예요. 여러분들이 예를 들어서 수학 문제집을 사려고 영풍문고, 네, 우리 이영풍 선생님을 너무 보고 싶은데요. 갑자기 생각이 났습니다. 뭐 영풍문고나 교보문고에 가서 그 수학 문제집을 구매한다고 한번 예를 들어볼까요? 그렇다고 한다면 여러분 일단은 뭘 먼저 생각해야 돼요? 우리가 이렇게 서점에 안에 들어가서 막 이리저리 보겠죠. 보다가 문제집이 모여있는 코너, 그 팻말을 찾고 그쪽으로 갈 겁니다. 네, 왜 그럴까요? 네, 서점은요 막 무작위로 책을 막 이곳저곳에 펼쳐놓고 니들이 알아서 찾아 그렇게 하지 않거든요. 네, 문제집은 문제집 코너에, 뭐 철학책은 철학 코너에, 뭐 원서는 원서 코너에 이렇게 다 모아져 있는 거예요. 마치 성경도요 이러한 질서에 있음의 한 형태, 문학적인 형태를 우리가 찾는 것, 이런 것과 비슷하다는 거예요. 자, 그래서 여러분들이 문제집에 있는 코너를 가가지고 문제집만 모여있는 곳을 갑니다. 자, 그럼 그렇다고 해서 그게 끝인가요? 아니죠. 또 하위의 장르를 성경을 찾는 것처럼 우리가 수학 문제집을 찾으려면 영어 문제집도 아니고 국어 문제집도 아닌 수학 문제집, 그것도 내가 원하는 출판사의 문제집을 거기 안에서 또 찾아야 하는 거잖아요. 그렇게 해야만 내가 정말 원하는, 내가 의도했던, 이 서점에서 내가 정말 사려고 했던 문제집을 구입할 수 있는 것이죠. 마찬가지라는 거예요. 성경을 볼 때도 우리가 보다 더 세밀하게, 보다 더 하나님께서 왜 과연 이 인간 저자를 통해서 유기적으로 하나님이 이 말씀을 기록하고 우리에게 말씀하실 때에 왜 하필이면 갑자기 왜 이런 장르의 형식으로 우리에게 말씀하셨을까? 우리는 궁금해해야만 한다는 거예요. 자,
그렇다면 우리가 이 부분을 새롭게 배웠으니까 이 부분을 한번 유념하면서 오늘 출애굽기 15장을 한번 살펴볼 거예요. 출애굽기 14장과 15장을 보면 한 가지 독특한 것이 발견이 됩니다. 무엇이냐면요, 14장에서 말했던 그 이야기 형식으로 따라서 이야기했던 그 내용들이요 15장에 다시 한번 반복이 돼요. 되게 좀 특이하죠? 같은 내용을 다시 한번 진술을 한다는 거예요. 이게 어떻게 보면 그냥 불필요한 중복이 아닌가, 하나님 실수하셨나? 이런 생각을 정말 하는 사람들도 있어요. 근데 과연 정말 그게 옳은 해석 방법일까? 우리가 이 성경을 대하는 옳은 해석의 방식일까? 생각해 보자는 거죠. 여기서 여러분, 우리는 문학 장르를 이해함이 얼마나 해석이 중요한지를 깨닫게 됩니다. 여러분, 문학 장르는요, 우리가 성경을 볼 때 성령 하나님께서 우리에게 마음에 보게 하시고 정말 깨닫게 하시는 역사가 일어나야만 이 성경의 진짜 의미를 찾는 작업이 이루어지는 것입니다. 그런데 이를 거부하는 사람들이 많이 있어요. 에이, 무슨 성령 하나님이야. 에이, 이거 보니까 딱 봐도 그냥 다시 한번 반복한 거야. 이거 수없이 지웠다가 썼다가 뺐다가 넣었다가 그렇게 막 문자를 막 조합하다 보니까 이거 실수한 거야. 네, 여러분, 이런 부분들에 설득력이 있게 막 얘기하는 학자들이 정말 많아요. 하나님 안 믿고 성경을 이야기하는 사람들, 성령 하나님의 일하심을 거부하고 계속 거부하는 거예요. 그러면서 그런 얘기들을 하는 사람들이 얼마나 많은지 모릅니다. 여러분, 이 의견은 저는 절대 동의할 수가 없어요. 왜냐하면 하나님께서 이 인간 저자를 사용하실 때에 독특한 문학 장르를 일부러 사용하셔서 여기에서 다시 한번 하나님의 그 크심이 무엇인지를 깨닫게 하시고자 이러한 방식을 사용했다고 저는 믿기 때문이죠. 여태껏 제가 배워오고 연구하고 성경을 여러 번 읽으면서 느꼈던 분명한 확신입니다. 그래서 그러한 앞선 제가 말했던 그런 하나님을 거부하는 자들의 해석의 방향을 제가 듣고 있자면 굉장히 웃긴 가설에 불과하다라는 생각에 이르게 되죠. 자, 그러면 출애굽기 14장에서는요, 여태껏 쭉 창세기부터 이어져 온 역사의 흐름, 하나님께서 진짜 인간들과의 그 언약을 맺으시면서 어떤 일들이 일어났었는지에 대한 이야기가 정말 말 그대로 이야기 형식으로 우리에게 이렇게 이야기를 해 옵니다. 그게 이제 내러티브 형식의 문학을 사용하여서 인간 저자를 통해서 우리에게 이야기해왔던 방식인 거죠. 그런데 갑자기 출애굽기 15장에 들어서면 문학 유형이 잠깐 달라지면서 시간도 마치 다시 멈추는 듯한 뉘앙스를 받습니다. 그래서 14장에서는 이런 거예요. 무슨 얘기를 하냐면 하나님께서 저 악랄한 파라오의 손에서 이스라엘 백성들을 어떻게 구원해 내셨는지에 대한 그 이야기, 그 서술들이 14장에 쭉 기록되어 있습니다. 그래서 이 인과적 순서에 따라서 쭉 시간적인 흐름을 따라가고 있어요. 네. 왜냐하면 그 이야기라는 것은 우리가 뭐 시간을 다시 백퓨더 퓨처로 아니면 과거로 가든 미래로 가든 갑자기 막 그러진 않잖아요. 우리 실제로 살고 있는 이 역사 속에서는요. 예, 마찬가지로 이야기 형식으로 그 바로의 손에서 어떻게 나오게 됐고 그러면서 벌어지는 한 가지 이야기를 말씀하고 있는데 그것은 무엇이냐면 일단 등장인물이 나오죠. 등장인물은 바로 그리고 바로의 군대 그리고 또 모세와 이스라엘 백성들이에요. 근데 또 여기서 어떤 줄거리로 이 이야기가 진행이 되는지 나옵니다. 네, 바로가요 잠깐 하나님의 그 열재앙의 그 권능에 압도되어 가지고요 내 백성을 보내라 라는 그 모세를 통한 하나님의 그 말씀에 순종할 수밖에 없었어요. 그런데 갑자기 또 다시 한번 막 정신이 또 다시 한번 내가 그러면 안 되지 하면서 이 이스라엘 백성들을 추격해오는 장면이 이 출애굽기 14장의 이야기예요. 그러니까 여러분 그 시간의 흐름에 따라서 이 등장인물이 어떤 배경 속에서 어떤 줄거리를 가지고 갈등이 어떻게 점점 전개가 되면서 그 갈등의 절정은 어떻게 되는지 이 이야기의 해결은 어떻게 되는지에 대한 그런 서술들이 바로 이 문학적 형식이 뭐예요? 이야기 형식이에요. 그게 출애굽기 14장이라는 거예요. 그런데 이 출애굽기 저자가 우리는 믿는데 이 모세가요 갑자기 이런 느낌인 거예요. 이 15장에 들어서서 갑자기 찬양시의 형식으로 하나님의 이 놀라우심을 표현합니다. 네, 그러니까
갑자기 내러티브 형식으로 쭉 하나님의 그 정말 실제로 우리에게 행하신 그 역사, 내가 정말 경험했던 그 일들, 우리가 함께 경험했던 그 일들을 막 서술하다가 돌연듯 이걸로는 다 표현이 다 안 될 것 같은, 그래서 다시 한번 노래 형식을 통해서 하나님께 영광 돌리고 있다. 그런 느낌을 우리에게 15장에서 우리에게 주게 됩니다. 하나님의 그 큰 권능을 도저히 산문 형식으로 담지 못해서, 내러티브 형식으로 담지 못해서 시의 형식을 빌리는 듯한 인상마저 받게 된다는 것이죠. 하나님의 섭리가 얼마나 놀라운지, 일반적인 일상적인 언어로는 표현을 할 수가 없으니 보다 더 일상적이진 않지만 우리의 상상력을 돋구고 상상력을 자극하고 하나님의 그 크신 위대함이 무엇인지를 우리가 찬양할 수 있는 어떤 운율과 리듬감을 갖춘 그런 독특한 언어로 표현한다, 그 말입니다. 자, 그러면 15장을 한번 볼까요? 뭐가 정말 다른지. 15장 1절에서는 이렇게 얘기해요. 이 본문의 내용이 그렇다, 장르가 바뀌었다라는 걸 암시합니다. 이 찬양한다. 모세와 이스라엘 백성들, 당시 그 백성들이 하나님께 여호와께 노래하니 일러스되라고 1절에서는 그렇게 말하고 있죠. 아마 우리가 당시 그 위대한 하나님의 능력의 사건을 경험하면서, 여러분, 물이 이만큼 되는데 마른 땅에 대해서 건넜다, 그걸 경험했으면 여러분 아마 정말 제가 지금 표현을 다 못하는 그런 느낌보다 더 100배는 더 했겠죠. 그런 느낌을 지금 받았을 거예요. 그래서 운율에 맞춰서 모든 백성이 이 모세의 노래를 같이 부르게 됩니다. 어떤 음으로 어떤 박자로 했는지 목사님은 그 당시 사람이 아니니까 잘 모르지만 분명한 것은 그렇게 노래하듯이 이 찬양시를 불렀을 것입니다. 출애굽기 15장의 말씀은 참 독특한 구조를 갖고 있어요. 그래서 이 시인데 두 가지 시가 쭉 연이어서 배치가 되어 있습니다. 하나는 바다의 노래라고도 말하는 이 모세의 노래가 있고요. 그 다음은 이어서 미리암의 노래가 뒤에 이렇게 붙어 있습니다. 이 두 노래는 따로따로 개별적인 어떤 주제와 의미를 갖고 있는 노래는 아닌 것으로 보이고요. 함께 부르는, 마치 여러분 교향곡을 들을 때 교향곡에서 때로는 솔로로 노래를 부르기도 하면서 때로는 같이 합창을 하는 그런 것들이 있잖아요. 심포니를 이렇게 같이 이루어서 하는 그런 것과 비슷한 것 같아요. 그래서 이 두 노래가 함께 연이어서 배치가 되어 있습니다. 그래서 모세의 노래 그 시작 1절과 미리암의 노래 마지막 절인 21절이 이렇게 병행구가 되어 있어요. 여러분, 병행구가 뭔지 아시죠? 성경을 이 연구한 학자들은 그래서 이것을 말하길 뭐라고 하냐면, 미리암의 노래가 별개의 독자적인 노래가 아니다, 모세의 노래에 이어서 이게 부르는 그러한 맥락의 노래이다라고 이야기를 합니다. 시작과 마침이 이렇게 병행구로 되어 있다는 것은요, 우리가 국어 시간에서도 많이 배워서 알겠지만, 여러분 국어 좋아하시는지 모르겠는데 출애굽기 15장의 이 찬양시의 주제가 되는 거예요. 시작과 끝이 무엇이라 얘기하는지 그럼 한번 봐볼게요. 뭐라고 하냐면 이렇게 요약할 수 있어요. 여호와를 찬송하라. 그는 높고 영화로우시다. 그는 그 바로의 군대에서 우리를 구원하셨다. 그는 높고 영화로우시다. 네, 여러분, 이 주제를 가지고 이 1절부터 21절에 흐르는 이 찬양시의 주제가 이어지고 있는 것이죠. 그래서 다양한 시적인 표현으로 하나님께 그 권능을, 그 영광을 올려드리고 있다, 우리는 알 수 있게 됩니다. 자, 여러분 세부적으로 한번 좀 봐볼게요. 4절 말씀 한번 보시겠습니까? 여러분 성경책을 갖고 계신다면 4절 말씀을 보세요. 바로의 병거를 뭐라고 표현했냐면 흡사 세계 최고의 지휘관도 같았다. 이것은 사실 좀 과장된 표현이긴 하지만 실제로 그랬습니다. 그 당시에 세계의 패권을, 그 주도권을 갖고 있었던 나라가 바로 애굽이었기 때문에 그렇죠. 네, 그래서 그렇게 표현을 한 거예요. 참 은유적인 표현이다. 우리는 그렇게 우리 시를 공부할 때 그렇게 배웠어요. 그런데 5절 말씀도 한번 볼게요. 5절 말씀을 보니까 깊은 물이 덮치니 그들은 한순간에 뭐처럼 됐대요? 돌처럼 가라앉아 버렸다. 여러분 상상이 되시죠? 막 머릿속에서 막 상상력이 막 발동돼서 그 그림들이 막 그려지시죠? 한순간에 그들이 습사 세계 최고의 지휘관이었던 그들이 돌처럼 막 가라앉는 거예요. 그야말로 하나님의 능력 앞에서는 아무리 뛰어난 인간들이라 할지라도 아무것도 아님을, 그렇게 그 권능을 찬양하고 있는 것이죠. 6절 말씀을 보세요. 주의 오른손이 2번 병행되어서 강조되고 있습니다.
바로의 군대와는 대조되는 대상이 바로 그래서 여호와 하나님, 우리가 믿고 신뢰하고 의지하는 우리의 하나님이시다라는 것을 강조하고 있습니다. 여러분, 흥미로운 표현이 하나 있어요. 8절 말씀인데요. 여호와의 권능을 이렇게도 표현할 수 있는 게 참 놀랍습니다. 8절 한번 읽어볼게요. 시작. 주의 콧김이 물에 쌓이되 파도가 언덕같이 일어서고 큰 물이 바다 가운데 엉기나이다. 아멘. 여러분, 하나님을 마치 이제 사람처럼 의인화한 거예요. 실제 사람은 아니시지만, 그죠? 네. 의인화해서 그분의 손, 아까 오른손과 더불어서 그분의 콧김을 강조하면서 생동감 있게 하나님의 그 권능을 찬양하고 있습니다. 너무 와닿는 표현 아닙니까? 이러한 표현이 참 아름답고 너무 놀랍습니다. 바로의 군대는 최고의 지휘관이라 할지라도요, 그들은 하나님의 이러한 손짓과 콧김 한 번에 아무것도 아니게 되는 그러한 존재라는 것을 알게 합니다. 마치 돌과 같이 납과 같이 물에 잠겨버리는 그야말로 아무것도 아닌 존재라는 것을 우리에게 깨닫게 됩니다. 누구를 두려워해야 한다는 거예요? 홍해도 아닙니다. 뒤에서 쫓아왔던 바로의 군대도 아니라는 거예요. 여호와 하나님, 우리가 믿고 의지하는 그 하나님이 그 권능이 얼마나 위대하신지를 이 찬양의 표현은, 독특한 시적인 표현으로 우리에게 그 마음에 와닿게 하고 있습니다. 여러분, 어떠세요? 이렇게 15장의 말씀, 우리가 이 시적인 표현을 함께 살펴봤습니다. 여러분, 마음에 좀 상상력이 자극이 되십니까? 함께 하나님의 이 위대하심을 함께 찬양하고픈 마음이 막 생기시나요? 하나님의 그 권능이 보다 더 좀 살갑게 와닿으십니까? 그렇다면 여러분들은 이미 어느 정도 이 성경의 문학의 장르를 다 정의 내리지 못하더라도 여러분들이 좀 몸에 체득하고 있다라고 저는 그렇게 생각합니다. 여러분, 말씀을 좀 맺겠습니다. 여러분, 성경의 장르를 내가 다 모른다고 해도, 고대의 그런 모든 양식들을 다, 문학 양식들을 이해하지 못한다고 해도 여러분 너무 두려워하지 마시길 바랍니다. 우리가 읽는 이 성경책은요, 하나님께서 다른 책들과는 달리 성령 하나님께서 이 말씀을 우리 마음 가운데 조명하게 끊임없이 하실 것이고요, 이런 모든 것들이 필요하기 때문에 우리에게 잘 이해될 수 있도록, 체계적으로 이해될 수 있도록 목사인 저나 다른 사람들을 통해서나, 그리고 하나님이 스스로 일하심으로 말미암아 여러분들에게 깨닫게 하시게 할 거니까 여러분 너무 두려워하시지 않으셔도 될 것 같습니다. 중요한 것은 여러분들 더욱더 성경을 깊이 알고자 하는 마음, 그리고 하나님을 더욱더 깊이 알고자 하는 마음이 여러분 가운데 있었으면 좋겠습니다. 그렇게 여러분들 사실 마음의 준비가 되어 있으시죠? 네, 아멘. 감사합니다. 우리 잠깐 기도하고 말씀을 맺도록 하겠습니다. 좋으신 하나님, 감사합니다. 하나님의 그 권능을 찬양합니다. 우리가 일상적인 언어를 사용하지 않고 독특한 언어를 통해서 하나님의 그 위대하심이 무엇인지를 높이 찬양하는 모세의 노래와 미리암의 노래를 살펴보았습니다. 하나님, 우리가 성경을 바로 볼 수 있는 그 해석하는 그런 눈이, 올바른 렌즈가 우리에게 있기를 소망합니다. 성령 하나님, 간절히 소망합니다. 우리의 눈을 뜨게 하시고 올바로 볼 수 있게 하시고 올바로 이해하게 하시고 올바로 삶에 적용하게 할 수 있도록 주님, 저희들을 붙들어 주옵소서. 하나님의 말씀을 더욱더 사모합니다. 하나님 말씀을 더욱더 가까이 하기를 원합니다. 하나님의 말씀으로 우리가 이 인생을 살아갈 수 있기를 원합니다. 주님, 저희들이 그렇게 간절히 바라오니 오 하나님, 저희들 가운데 역사하여 주옵소서. 감사합니다. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.